Hi and welcome to yet another exciting episode of Kappa Prime Time. In today's episode of Kappa Prime Time, our guests who will be having a chat with us are from different places, different states, I must tell you. Well, our very first guest is Joe Peter. He is a singer. We have Abhishek Mallappan. He is an editor in Tamil industry as well as Malayalam industry. We also have Gayathri Devi. She is a doodle artist and doodleholic, famous for her artwork. And also we have Santhi Sathyan. She is a memory athlete and a trainer. Welcoming all of you to Kappa Prime Time. Moving on to my very first guest, Joe Peter. He is a singer and he has got a lot of things to share with us as well. Hi Joe, welcome to Kappa Prime Time. Thank you. Thank you for having me here. So Joe, you hail from a family where music is around. Musical family നിന്നാണ് hail ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു musical life Joe select ചെയ്തതും? How did that journey start for you? Not all my brothers are musicians. We have 5 brothers. I'm the second one. Our elder brother, and he's the more popular one, George. I'm the second one. I've got 3 younger brothers. George is into music, I'm into music. The youngest fellow was into music. He had a band and all that. He's probably a DJ. There are 2 other brothers. One fellow plays the drums, and the 4th brother of ours, he's not at all into music. Everybody loves music, but he never pursued music. My dad, he was a violinist. He was a violinist when Kappa started on the my dad was, one of those earlier teams. So he quit music, but he still plays the violin. So music basically comes to us through our father. So if you ask me, growing up with a family of musicians, did that inspire me? No. I was totally disconnected. I got into it. Joe, you have associated with a lot of bands as well. So, ആ ഒരു ടൈമിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു bands എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം famous അല്ലായിരുന്നു. But still you've been part of a lot of bands. Just tell me about your band life, then and now. Bands were not popular എന്ന് പറയുന്നത്, I think that's inaccurate. ആ സമയത്തൊക്കെ ബാൻഡുകൾ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ there were many bands and there were a lot of shows happening. Because I remember my brother used to go for all these shows. And he used to talk about it, and I was waiting for 10th grade to get over to go for it. പക്ഷേ ഞാൻ 10th grade കഴിഞ്ഞതിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് bands started, or rather rock shows started dwindling കാരണം people started preferring DJs. ആ സമയത്താണ് ഈ DJs എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വന്ന് so for a while, there were not many shows happening, but then of course you could be in a band, and if you had a hotel contract you could survive. അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ കാലത്ത്. So I was with a band called Exodus. We performed for about 2 years at the Sea Lord Hotel. That was the presidency. I was invited to a substitute singer for 1380. 1380 was a new lineup. I was a substitute singer for 4 months. I was 4 months. Then for a while I was kind of lost. Then I quit music. Rather, I quit being with bands because I didn't have the time or the inclination to do that anymore. I formed a few duos and stuff like that. Now I have a band called Fishbowl Circle. We're just getting together. ജോയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കൂടെ എപ്പോഴും കാണുന്നത് മോസ്റ്റ് ടോക്ഡ് അബൌട്ട് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ യുവർ കോമ്പിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റാൽഫ് സ്റ്റീഫൻ ആസ് വെൽ. സോ റാൽഫിൻ്റെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ദാസനും വിജയൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ കെൻ യു ജസ്റ്റ് ഷെയർ സം എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് റാൽഫ് ആസ് വെൽ? Experience with Dasan and Vijayan, Ralphin was a fantastic, Ralphin Stephen, he was a fantastic person to perform with. And I don't simply say that because I've performed with a few duos and trios and all that. And Ralphin, the difference with performing with other musicians and with a musician like Ralphin is when you're performing, okay, let me put it this way. The same song you perform with him 10 different times, it will sound 10 different ways because Ralphin improvises.
and he plays with the dynamics. He can actually, I mean, he's so connected with the music, he basically takes a singer through an experience. He was a loner and a night of human life, spent all his waking hours crying. Nicknamed and beaten, he was trying hard to ignore them, but in the end he gave up trying. You did a tribute to the Avial band as well. So Avial band എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു വൺ ടൈം അതൊരു ഭയങ്കര ഹിറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ബാൻഡായിരുന്നു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് പേര് ആ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നുമുണ്ട്. ആൻഡ് യു ഡിഡ് എ ട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദോസ് പീപ്പിൾ ഔട്ട് ദെയർ. സോ ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് the tribute that you gave for the Avial band? Avial was a groundbreaking band because they infused Malayalam, not because they infused Malayalam with Western. അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. The music that they brought out was, you know, it was fantastic. I don't only have to explain it that way. I was teaching at Rajagiri Public School, and we had a competition coming up which required us to you know, make a medley of songs, and extra points were given for creativity. And I used to listen to a lot of Avial Asamitha. So my obvious choice was to go for some Avial songs. So I took a string of 3 songs. I took 3 songs and I strung them up, and then I added a lot of harmony voices to it, and that is my forte, adding all those vocal arrangements. അങ്ങനെ ചെയ്ത് my students performed it for a competition. They won the prize. പിന്നെ after some time I kind of thought, you know, why not make that a single. Alright Joe, I'll come back to you. Moving on to my next guest. He is a film editor, and he is from the South Indian film industry. Kudal Visheshang namkariyam from this editor. Hi Abhishek Mallappan, welcome to Kappa Prime Time. Vanakkam. Abhishek Mallappan, the very first film that you did was a diploma film during your academics as well. So adukku vandu you received the best editor award, gold medal kadichirukku. Plus that film did receive a lot of awards as well. So when did you exactly start loving editing, and when did that passion for editing come for you? Coimbatore visual communication GRD la padichen. Anga they gave me specialization options. They gave me 3 options. First was public relations. அப்படின்னா PR அப்படின்னாங்க. நமக்கு பேசவே தெரியாது கோர்வையா, இதில் எங்கத்து PR. ஸோ அதனால that was out of the இது. Then they said my second option was multimedia and animation. மேக்ஸ் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், ரொம்பவே க்ரியேட்டிவாக இருக்கணும். யோசித்தேன், நமக்கு அது இருக்குது இல்லை, அதுவும் அவுட். தேர்ட் வாஸ் எடிட்டிங் அப்படின்னாங்க. இந்த கட் காப்பி பேஸ்ட் தானே அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ் வச்சு நான் கேட்டேன். அங்கே அவங்க முறைச்சிக்கிட்டே என்னை பார்த்தாங்க. தே கேவ் அ பெட்டர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் டு தட். திஸ் இஸ் மை காலிங், ஐல் டேக் இட் அப். அங்கே ஐ லேர்ன்ட் மை பேசிக்ஸ். தென் ஐ டிட் மை பிஜி இன் எல்வி பிரசாத் ஃபிலிம் அண்ட் டெலிவிஷன் அகாடமி எடிட்டிங்க்கு. அங்கே என்னோட கிராஜுவேட்டிங் ஃபிலிம், தட் இஸ் மை டிப்ளமா ஃபிலிம், வாஸ் டெவில் இன் த பிளாக் ஸ்டோன். இட்ஸ் அ கன்னடா ஃபிலிம். அந்த படத்தோட டைரக்டர் வந்து அனன்யா காசரவள்ளி. அவங்க கிரீஷ் காசரவள்ளியோட டாட்டர். இஸ் அ ஃபேமஸ் டைரக்டர் இன் கன்னடா ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ அந்த படம் எனக்கு ஒரு எடிட் பண்ண ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்தது எனக்கு. பிகாஸ் இட் பேக் மீ கோல்டு மெடல். ஸோ விச் புஷ்ட் மீ ஃபர்தர் டு டூ அ லாட் மோர் இன் டு எடிட்டிங். ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾಂ, ರಸೂಲುಲ್ಲಾ ಅವರು ಎಷ್ಟು ದಯಾಳು ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದಿನ ಒಬ್ಬ ಯಹೂದಿ ಮಹಿಳೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಸ ಹಾಕಿದ್ಲಂತೆ. ಅದನ್ನ ಅವಳು ದಿನ ಹಾಕ್ತಿದ್ಲಂತೆ ಕಸ.
You worked as an assistant editor, adukapram you became an associate editor. Now you are an independent film editor. Can you just brief me about your films that you've done and your experience in those films? LVP graduate aanadukapram my first film as an assistant was Arima Nambi. It's a Tamil film to Mr. Bhuvan Srinivasan, and I worked with him for Demonte Colony, adum Tamil da. Then Kanidhan, adum Tamil da. Then I moved on to work with Mr. Karthik Jogesh as an assistant for the Malayalam film Kaadu Pukkunnu Neram. Adukapram then assistant in Echarikai the Manidhargal Nadamaadu Madam. Then my latest film as an associate was in Aira. Nayantharaoda avanga padam adu. Adula Karthik Jogesh ta associate aanen. Or assistant ah irukumbodhu you will have hands-on experience on every thing that is involved in editing. So 100% of the work you'll have to do, right from ingesting footage into the software till exporting it. You'll have to do everything. Then or associate ஆகும்போது உங்க workload குறைஞ்சிரும் 60% ஆகிடும். அப்போ என்னன்னா ஒரு அசிஸ்டண்ட்டோட ஒர்க்கை நீங்கள் சூப்பர்வைஸ் பண்ணுவீங்க. அட் த சேம் டைம் இன் தி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் தி எடிட்டர் யூ வில் மேக் இம்பார்ட்டன்ட் டிசிஷன்ஸ் ஃபார் த ஃபிலிம். இப்போது ஒரு எடிட்டர் ஆகும்போது இட்ஸ் அ டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் பால் கேம். ஏன்னா யூ வில் மேக் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கால்ஸ் வித் த டிரெக்டர். தட் இஸ் இப்போ ஒரு படத்தில் ஒரு ஃப்ளோவில் இருக்கும், அந்த படம் வந்து 2.5 hours இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு 2 hours ஆக்கலாமா, இல்லை 2 hours 15 minutes ஆக்கலாமா, அண்ட் சில சீன்ஸை ட்ரிம் பண்ணலாமா, சில எமோஷன்ஸை தூக்கிடலாமா, சில சாங்ஸை கட் டவுன் பண்ணலாமா, இல்லை சாங்ஸே தூக்கிடலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி யூ மேக் இம்பார்ட்டன்ட் டிசிஷன்ஸ் ஃபார் த ஃபிலிம் டு ஒர்க். ஸோ தட் ஐ திங்க் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா ஒரு அசிஸ்டண்ட்டாக அசோசியேட்டாக இருக்கும்போது அந்த எடிட்டர் இஸ் தேர் டு குஷன் யூ, பிகாஸ் நீங்கள் என்ன தப்பு பண்ணாலும் வெளியில் தெரியாது. பட் நீங்கள் ஒரு எடிட்டர் ஆகிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், the responsibility is huge. So you'll have to be aware and you'll have to be very careful every second. So I think that is very important. Abhishek, you are basically from Coimbatore, but you did your studies in Chennai. Now you're working in the Tamil film industry. How did you land up in doing Malayalam films? வாழ்க்கையில் எல்லாருக்கும் ஒரு லைஃப் ஆல்டரிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடக்கும். எனக்கு மலையாளம் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்ததும் அப்படி தான். ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் அ ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட் இன் தமிழ். அப்போது அதில் ஒரு ஆன்லைன் எடிட்டிங் பற்றி ஒரு விஷயம் ஐ வாண்டட் டு நோ இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ ஐ கால்ட் மிஸ்டர் கார்த்திக் ஜோகேஷ். அவரை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் திடீர்னு, அபிஷேக் சொல்லுங்கள் ப்ரோ, மலையாளத்தில் ஒரு படம் பண்ணுறேன், அசிஸ்டண்ட்டாக வந்து ஜாயின் பண்ணுறியா அப்படின்னாரு. சூப்பர், பிகாஸ் திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார். ஒரு சேஞ்ச் இன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி, தட் இஸ் வாட் ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார். ஸோ அதனால் ஐ டுக் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஐ ட்ராவல் டு ட்ரிவாண்ட்ரம். போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் டைமில் தான் நான் போய் ஜாயின் பண்ணேன். ஏன்னா 20 days அவங்க ஷூட் முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ இந்த படத்தில் நான் ஒரு சீனோ இல்லை இந்த படமாகவே எப்படி கட் பண்ணணும், எங்கே கட் பண்ணணும், எப்படிலாம் கட் பண்ணலாம், எப்படி கட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து கார்த்திக் டாட் மீ. இந்த படத்துக்கு அப்புறம் தமிழில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க, ஏறுமுகம் அப்படின்வாங்க. தட் இஸ் அப்ஹில். எனக்கு எல்லாமே அப்ஹில் தான் இங்கேருந்து. What is your outlook about the films, in different languages? Now we have done in Malayalam as well as Tamil. So Tamilum Malayalam and the rendu film industry la irukka ungaloda outlook enadhu? ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் that I went through when editing காடு பூக்குன நேரம் என்னென்னா, அதில் ஒரு சீன் இருந்தது. அந்த சீனில் வந்து ஒரு ட்ரைபல் ஸ்கூலில் ஒரு டீச்சர் இஸ் டீச்சிங் த சில்ட்ரன் அண்ட் the children are singing a song which is from Malayalam literature. பேரலாக ஒரு காப்ஸ் வந்து இதே விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறாங்க, பட் ஆன் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கேல். இந்த ரெண்டு சீனையும் வந்து இன்டர்கட் பண்ணணும். இப்போ ஒரு கொலோக்கியலாக ஒரு விஷயம் பேசுகிறாங்க, இப்போ தமிழ்னாலும் சரி இப்போ மலையாளம்னாலும் சரி, கொலோக்கியலாக பேசுகிற விஷயத்த கட் பண்ணிட முடியும். பட் சில விஷயங்கள் இன்டெப்த்தாக இருக்கும், தமிழ்லையும் சரி மலையாளத்துலையும் சரி. இந்த மாதிரி லிட்ரேச்சர் பேஸ் பண்ணி வர விஷயங்கள் கட் பண்ணுறது வந்து அது புரிஞ்சால் மட்டும்தான் கட் பண்ண முடியும். ஸோ ஐ வாஸ் ஸ்டக் தேர். ஸோ இப்போ கார்த்திக் என்ன பண்ணார்னா, he explained it to me. அதாவது இந்த சாங் என்ன, எதை பற்றி பேசுகிறாங்க, அதில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு he gave me a lot of information. ஸோ அப்போ என்னென்னா, இந்த சீனையும் அந்த காப்ஸ் பேசுறதையும் இன்டர்கட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சுலபமாகிடுச்சு.
that is when a thing that actually hit me was that ലിറ്ററേച്ചറുங்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டுங்கிறது எனக்கு அப்போ தான் புரிஞ்சுது. பீட் எனி லாங்குவேஜ், லிட்ரேച്ചർ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എനിക്ക് അപ്പോൾ தான் தெரிஞ்சു. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന എഴുതിയുണ്ടാക്കിയത് ആരാണ്? ഡോക്ടർ ബി.ആർ. അംബേദ്കർ. അവര് ആദിവാസികളല്ലേ, മാവോയിസ്റ്റാണെന്നല്ലേ? ഞാൻ മാവോയിസ്റ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞത്? Okay, Abhishek, I'll come back to you. Moving on to my next guest, Gayathri Devi. Hello, hi Gayathri Devi. Welcome to Kappa Prime Time. Hi Cynthia, thank you so much. Actually, ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, പൊക്കി പറയാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഈ ഷോയിൽ ഒത്തിരി ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഈ ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടുള്ള വേൾഡ് അക്രോസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊരു പാർട്ടായിട്ട് എന്നെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ഒത്തിരി താങ്ക് യു. Gayathri നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് യു ആർ എൻ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ഡൂയിങ് ഡൂഡിൽസ് ഓർ അതർ ഡൂഡിൽ ഹോളിക്സ്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മാഗി നൂഡിൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നത്. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു എക്സാക്ട്ലി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഇസ് ഡൂഡിൽ ആൻഡ് യുനോ being a doodle holic. So can you just brief me about doodle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What kind of art is it? ഡൂഡ്ല ഹോളിക് വെയിൻസ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ടിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ ഒരു ബ്രാൻഡായിട്ടിട്ട പേര്. ഡൂഡ്ല ഹോളിക് എന്ന് കേട്ടിട്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഇത് എന്താണ്, ഇത് എന്ത് പേരാണിതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന പിക്ചർ സാധാരണ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ നോർമൽ പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടാൻ ചെയ്തത് ഒത്തിരി നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു പേജ് തുടങ്ങാം, ഡൂഡ്ല ഹോളിക്സ് ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ വർക്ക് ഒക്കെ ഇടാമല്ലോ. അങ്ങനെ ഡൂഡ്ല ഹോളിക്, ആൽക്കഹോളിക്കിനോട് അഡിക്ഷൻ, ഇപ്പം ആൽക്കഹോളിനോട് അഡിക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ആൽക്കഹോളിക് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഡൂഡിൽസിനോട് അഡിക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡൂഡ്ല ഹോളിക് എന്ന് ഇട്ടു. പിന്നെ വെയിൻസ് എന്നൊന്നും ചുമ്മാ ഒരു കുമ്മിന് വേണ്ടി ഇട്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിക്കും. മിക്കവാറും ഉള്ള എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഐഡന്റിറ്റി അറിയില്ല, ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഓരോരുത്തരും ഡൂഡോളി എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ രീതിയിൽ വിളിക്കും. ഗായത്രിയുടെ ഡൂഡിൽ വർക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ പ്രൊഫഷണൽ ലുക്കും ഉണ്ട്. സോ ഹൗ ഡിഡ് യു ഗെയിൻ ദിസ് നോളജ്? ട്രെയിനിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ, ലൈക്ക് യു നോ ഹൗ ടു ഡു ദാറ്റ് ആർട്ട് ഫോം? ട്രെയിനിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഓർ ഡിഡ് ഇറ്റ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലൂ? സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല. ഞാൻ കൊച്ചിലെ കുറച്ച് കാർട്ടൂൺസ് കോപ്പി ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ആ കാർട്ടൂൺസിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുഞ്ഞു ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഡ്രോയിങ് ബുക്ക് വരച്ചിട്ട് പിൻട്രസ്റ്റ് നോക്കി ഒരു പിക്ചർ അതേപോലെ ഞാനൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു, ആ കൊള്ളാം, നല്ല രസമുണ്ട്, ഇനിയും വരയ്ക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ തന്നു. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് ആക്ച്വലി. ഈ ഡൂഡിൽ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ശരിക്കും ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെയോ കോച്ചിങ്ങിൻ്റെയോ കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്, ആർക്ക് വേണോ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ്. കുറച്ച് പേഷ്യൻസ്, കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ്, അതിൻ്റെ മാത്രം ആവശ്യമുണ്ടെന്നേ എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ മെജോറിറ്റി പിക്ചേഴ്സും വരയ്ക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നേരത്തെ അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിക്കില്ല. എപ്പോഴാണോ വരയ്ക്കാൻ ടൈം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ പിൻട്രസ്റ്റ് നോക്കി, പിൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ ഗുരു, പിൻട്രസ്റ്റ് നോക്കി ഔട്ട്ലൈൻ വരയ്ക്കും. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള പാറ്റേൺസ് വെച്ച് ഞാനിങ്ങ് ഫിൽ ചെയ്യും. എൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അതിനെ അങ്ങ് മാറ്റിയെടുക്കും. സോ അതാണ് രീതി. ഗായത്രിയുടെ വർക്ക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ വർക്ക്സ് വീട്ടിലെ വാൾസിലാണ് പരിശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇൻസ്റ്റാ പേജിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വീട്ടിൽ വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ചെയ്തോ വികാരം എന്നാണ്. ബിക്കോസ് സാധാരണ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കുത്തി വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും, എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ്. ബട്ട് ഗായത്രിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലായിട്ടും യു ഹാവ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റഡ് ഇൻ യോർ വാൾസ്. വീട്ടിലാരെങ്കിലും വഴക്ക് പറയാറില്ലേ? ഇല്ല, ആക്ച്വലി എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചേട്ടൻ വരയ്ക്കും. കുഞ്ഞിലെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് സോണി ചേട്ടൻ വരയ്ക്കുന്ന ഫിഷിൻ്റെ പടം, അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവറിൻ്റെ പടം, തെങ്ങും പുഴക്കരയിലെ വീടും മലയും സൂര്യനും. ഈ പടമെല്ലാം പപ്പ ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ഹാളിലെ ഭിത്തിയിൽ പേപ്പറിൽ സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചൊക്കെ വെക്കും. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് എന്നൊരു തോട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ റൂമിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ
ആരോടും പറയാണ്ട് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് മോൺസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പടം വരച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു മമ്മി ചീത്ത വിളിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭാഗ്യത്തിന് മമ്മി വന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, എനിക്ക് ഈ ചാത്തന്മാരുടെ പിക്ചേഴ്സ് വരയ്ക്കാണ്ട് കുറച്ച് നല്ല വൃത്തിയുള്ള പൂവിന്റെയും നല്ല ഭംഗിയുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചുകൂടിയെന്ന് വെച്ചു, കൃഷ്ണന്റെയും ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് വരച്ചുകൂടിയെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് വരച്ചു തരാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പോയി ഒരു ബുദ്ധന്റെ പടം മെയിൻ ഹാളിൽ വരച്ചു. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വരച്ചോണ്ടേയിരുന്നു. എല്ലാവരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് വീട്ടിൽ. ചേട്ടൻ, ചേട്ടത്തി, അമ്മ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര കാര്യമാണ്. പെയിന്റ് മേടിച്ചു തരാനാണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ്. Okay, Gayathri, I'll put you on hold for some time. I'll come back to you. Moving to Joe Peter. Joe, another area where you love to work is definitely the choir area. Choir practice ചെയ്യിപ്പിക്കുക, അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. Being a choir master, how was it and how is it happening, being coordinating with the churches and all? Can you just brief about those practiced areas? Well, I got into choirs and all that only after I became a music teacher. See, I didn't actually become a music teacher because I wanted to become one. I stumbled into a job and I started liking it. But around that time, I used to go to Jerry Mash and the Rock of Ages. Anna Jerry Amaldev sir, he had a choir team called the Rock of Ages. അപ്പോൾ അതിലൊരു 2-3 months ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. After that, I learned a lot from him about vocal arrangement and all that. So as a music teacher, I was able to apply that into my competitions or programs that we had in school with the children. So that's basically, I mean, if you ask me, how did I get into, how did I become a choir master? That was my intro. After having done a few competitions with the school, I was then invited to be the choir master for musical productions. അങ്ങനെ അവിടെ ദ മാജിക് തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചിൽഡ്രൻസ് തിയേറ്റർ മ്യൂസിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓലിവർ, അതിന് ഐ വാസ് ഇൻവൈറ്റഡ് ടു ബി ദ choir master. So that was a fantastic experience, teaching children from different schools, meeting different kinds of singers. Then I was invited to be the choir master for a production of The Lion King at Choice School. That was a much bigger platform for me because it was being directed by a group from Bombay called Silly Point Productions, and I was invited to be the choir master. And that was a choir of about 107 students spanning the whole school. So I had like 2 groups, like choir A, which did all the harmony arrangements and all that, and choir B, which was just supporting the unison voice. And my friend Lenoy Manuel, he assisted me with group B. So that was another experience. That was one of the biggest experiences I had, which basically honed though I'm not musically trained, that basically honed my expertise in getting children to sing with different vocal arrangements, which brought me to Dubai, to my school, which is what I do in my school now for the last 8 years in my current school in Dubai, arranging choirs. Now I am the choir master for the musicals that I direct. ഓക്കെ, സോ ഇതിനൊപ്പരെ തിയേറ്റർ ആക്ടിംഗ് ഉണ്ട് ജോയുടെ ഒരു ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. എങ്ങനെയാണ് ഒരു തിയേറ്റർ ആക്ടിങ്ങിലേക്ക് ജോ എത്തിപ്പെടുന്നത്? തിയേറ്റർ ആക്ടിംഗ്, again, ഈ മാജിക് തിയേറ്ററിൽ they asked me to be the choir master for one show. A few years later, they did a Midsummer Night's Dream. ഈ മാജിക് തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ. But this time they didn't call me as a choir master. They were looking for some adult actors. I always wanted to be an actor. I love the idea of acting. Theatre acting but I'd seen, as a choir master, you see all these theatre activities going on, and then I had a bit of an inclination towards that, but I never really pursued it, which was one of my biggest losses. Anyway, so when I was invited by Magic Theatre to come and act in that play, I just fell for it. There was a 40-day training, a workshop by he is now popular as Mr. Martin Urali. So he was a fantastic trainer. A 40-day workshop
with kids, and I learned a lot about theatre. I wouldn't say I learned a lot about acting. I learned a lot about theatre in those 40 days, and then we put up a production of A Midsummer Night's Dream, and I was King Oberon. I recently happened to see this Mad Mallu of yours. People would love to know about that concept and how did that grow. Just tell me about Mad Mallu. Mad Mallu Productions was started about a year back with 3 other friends. We did a few videos. We just wanted to put out, all these cover videos and all that kind of stuff. We did that for a while, about maybe 5 or 6 months. Everybody got more involved with their work. So did I. Things kind of petered down. Everybody left. And Mad Mallu was kind of defunct for quite some time. If quarantine and ex-students said I teamed up and we started making videos. So I've got a fantastic team right now, comprised of my ex-students. And what we do is we have 2-3 different campaigns. We have a campaign called Covered Classics. Covered Classics is where we take a classic cover and then somebody covers the whole song and then we make a full-fledged video out of it. Then we have another one we used to have one called Spot On, which was just like, a singer with a spotlight on that singer and that singer just sings a cover song. That was that. Now we got something more interesting. We got something called Take Two. Take Two is when we kind of the thought process is the birth of one art through another. Lately I have had the strangest feeling, with no vivid reason here to find. Yet the thought of losing you's been hanging round my mind. Covered Classics, the latest one was a performance with Margaret Priest. Margaret Priest is a West End actress. She's an actress from London. She's highly respected in the London West End. She played the role of Carlotta in Andrew Lloyd Webber's musical Phantom of the Opera, and also the movie version of the musical, which was directed by Joel Schumacher. Climb every mountain, search high and low, follow every byway, every path you know. Yeah, that's basically it about Mad Mallu Productions. Okay, that's so nice, Joe. Well, what are your upcoming projects? Any projects that are in the pipeline? Upcoming, ongoing projects in the because I've been working on a band for the last 1 year now. It's been a little tough to get a band together. So that's kind of working out right now as we speak. But then, you never know whether it will find fruition. ജോ പീറ്റർ ഒരുപാട് കുട്ടികളായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ ടീച്ചറും ആയിട്ടുണ്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ വുഡ് കം ബാക്ക് ടു യു ആൻഡ് സേ സർ യു ആർ ഗ്രേറ്റ്, സാർ കാരണമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും. ഹൗ ഡു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് യു? ഐ നോ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കണം എന്ന് ചോദിക്കരുത്, ബട്ട് can you just give me the responses that they have shared on you? How would my students evaluate me? Okay, I've been a music teacher for about 2009 to 20 November. For about 12 years I've been a music teacher. I've kind of survived in a school as a teacher for 12 years. So I think they like me. I don't know, I think they like me.
That's really sweet of you, Joe. Well, thank you so much for being on our show. It was a pleasure, and keep up the good job that you've been doing. All the very best. Moving on to my very next guest, she is a memory athlete, at the same time also a trainer. Santhi Sathyan, let me welcome her. Hi Santhi, welcome to Kappa Prime Time. Namaskaram. Shanti കൊല്ലത്തിൻ്റെ അഭിമാനമാണ്, കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമാണ്, ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായി മാറിയ ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണ്. ആൻഡ് യു ഹാവ് ബീൻ ലേബിൾഡ് ആസ് എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ദ ബെസ്റ്റ് മെമ്മറി. ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ്? ഇങ്ങനെ ഒരു ലേബിൾ കിട്ടിയാൽ എത്രത്തോളം സന്തോഷിക്കും? ഏകദേശം ഒരു 11 വർഷക്കാലമായിട്ട് ഞാൻ ഈ മെമ്മറി അത്ലറ്റിക് മേഖലയിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്നത്. റെക്കോർഡിന് മുന്നേ ആണെങ്കിൽ 7 വർഷത്തെ കഠിന ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ആ റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. അതും എൻ്റെ 2ാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റിലായിരുന്നു. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം 2-3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് 2ാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റിലായിരുന്നു എനിക്ക് റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ അത്രയും നാളത്തെ ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കിട്ടിയതിൽ റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. 2015 അർപ്പൻ ശർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ പിന്തള്ളിക്കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശാന്തി 2017 യു ഗെയിൻ ദ ന്യൂ റെക്കോർഡ്, ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് മെമ്മറി. എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് തരാമോ? എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു റെക്കോർഡ് ബ്രേക്കിംഗ്? നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 2017 എൻ്റെ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് അറ്റംപ്റ്റ് സ്പീഡ് മെമ്മറി ആയിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പം അന്ന് വിറ്റ്നസ് വെക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സീക്വൻസ് 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിന് പഴയപടി എടുത്ത് വെക്കുക. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടാസ്ക്. നേപ്പാൾ സ്വദേശി അർപ്പൻ ശർമ്മയുടെ പേരിലായിരുന്നു അന്ന് വരെ റെക്കോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 42ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ റെക്കോർഡ്. അത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ എനിക്ക് 43 സെക്കൻഡ് ചാൻസിൽ 45 ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണെന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടത്തില്ല. കാരണം 1 സെക്കൻഡ് പോലും നമുക്ക് അതിനെ നോക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സീക്വൻസിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പോലെ എടുത്ത് മൈൻഡിലേക്ക് സൂക്ഷിക്കുക. അതായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കേട്ടത്തോളം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1 മിനിറ്റാണ് ആ ഒരു സംഭവം മൊത്തത്തിലൊന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനും, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ബീൻ ഗിവൺ ലൈക്ക് 15 മിനിറ്റ്സ് ആണ് ആ ഒരു ടൈം സ്ലോട്ട് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ശാന്തി അതൊരു 2 മിനിറ്റ്സ് സം സെക്കൻഡ്സിലാണ് അത് തീർത്തത്. എങ്ങനെ പറ്റുന്നു ഈ ഒരു ഹൗ ഡു യു മാനേജ് ഇറ്റ്? ആ സമയത്ത് മൈൻഡിൽ എന്താണ് ശാന്തിക്ക് ആക്ച്വലി ഫീൽ ചെയ്തത്? ഓക്കെ, ഒരു 11 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ മെമ്മറി അത്ലറ്റിക് ട്രെയിനിങ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഹസ്ബൻഡ് തന്നെയാണ് ട്രെയിനർ. അദ്ദേഹം സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലറാണ്. പിന്നെ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊരു ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് കാറ്റഗറിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം 2.5 വർഷം ട്രെയിനിങ് എടുത്തു. അതിനുശേഷമാണ് എനിക്കത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പല ആൾക്കാർക്കും പല രീതിയിലുള്ള മെമ്മറി ആയിരിക്കും ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ചില ആൾക്കാർക്ക് വിഷ്വൽ മെമ്മറി ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് ഓഡിറ്ററി മെമ്മറി ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് കൈനസ്തെറ്റിക് മെമ്മറി, അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് മെമ്മറി ഉണ്ട്. അതിൽ ഓഡിറ്ററി മെമ്മറി ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ അതേപടി മെമ്മറിയിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് വിഷ്വൽ മെമ്മറിയാണ് ഡോമിനൻ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അവയെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വിഷ്വലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മെമ്മറൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഓർമ്മയിലേക്ക് വെക്കുന്നതിന് പകരം അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ മറ്റു ഫീച്ചേഴ്സുമാണ് ഞാൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സമയത്ത് വിഷ്വൽ മെമ്മറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് മാർഗ്ഗങ്ങളായിരുന്നു അന്ന് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. Okay, that's so sweet. Shantiയുടെ ഫാമിലി എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ടീവ്? ഐ തിങ്ക് യുവർ ഹസ്ബൻഡ് ഇസ് വെരി സപ്പോർട്ടീവ്. യു ഹാവ് എ ഡോട്ടർ ഓൾസോ. സോ മോൾക്കും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ്? വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ യുവർ ഫാമിലി റൈറ്റ് നൗ? ബിക്കോസ് മെമ്മറിക്ക് ഇത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തികളും എവ്രിബഡി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് എല്ലാവർക്കും പേടി തന്നെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ശാന്തിയുടെ അടുത്ത് വരാനായിട്ട്. അയ്യോ, പല കാര്യങ്ങളും മറക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഹൗ സപ്പോർട്ടീവ് ഇസ് യുവർ ഫാമിലി? ശരിക്കും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. കാരണം ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഫീൽഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഹസ്ബൻഡാണ് ട്രെയിനർ. പൊതുവെ ഞാൻ കുറച്ച് മടിയുള്ള ടൈപ്പാണ്. അപ്പം എന്നെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതും നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് തന്ന ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് തന്നെയാണ്. അനിത്സൂര്യ എന്നാണ് പേര്. സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലറാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മകളുണ്ട്, യാമി അനിത്സൂര്യ. 6 വയസ്സായിട്ടുണ്ട് മോക്ക്. കുഞ്ഞിന് പ്രാക്ടീസ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞല്ലേ, അപ്പം അവള് കുറച്ചൊന്ന് വലുതാവട്ടെ. അപ്പം അവൾക്ക് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മേഖലയിൽ പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കും. ഈ ഒരു മേഖല തന്നെ എത്തിക്കാൻ നോക്കും, അവളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച്. ഇല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് അവളുടെ ലൈഫിന് സപ്പോർട്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ബേസിക് ട്രെയിനിങ് എന്തായാലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള 2 അമ്മമാരാണ്, അമ്മയും വല്യമ്മയും. അപ്പം എൻ്റെ മറ്റ് ചുമതലകളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി എൻ്റെ ഈ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവരാണ്. അപ്പോൾ നല്ല സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള ഫാമിലി ആയതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ നിന്ന് പോകുന്നത്.
ഈ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല, കാരണം ഞാനൊക്കെ ഇപ്പം പറയുന്ന കാര്യം നാളെ മറക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം മെമ്മറി കീപ്പ് ചെയ്യുക, അതും ഭയങ്കരമായിട്ട് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, യുനോ ദാറ്റ് കംസ് ടു യുവർ മൈൻഡ്. ഹൗ ഡു യു അറേഞ്ച് ദോസ് തിങ്സ്? അത് എത്രത്തോളം, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ദാറ്റ് യു ടേക്ക് അപ്പ്? ഓക്കെ, എൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, നമ്മളിപ്പം ഈവൻ ഒരു പിക്ചർ വരയ്ക്കുകയാണ്, അപ്പം അതിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതൊരു മെഡിറ്റേഷനാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് അതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങളും വരാൻ പാടില്ല, അതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ആ കാര്യം മാത്രം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു മെഡിറ്റേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് 3D പിക്ചേഴ്സ് വരയ്ക്കാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ 3D പിക്ചേഴ്സ് കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരുപാട് നേരം കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഫോക്കസിങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള മെഡിറ്റേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഞാനിപ്പം മെമ്മറി ഡെമോ നടത്തുന്ന വേദികളിലൊക്കെ ഡെമോ നടത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡെമോ നടത്തുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ആ ഒരു ഫ്ലോയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിരളം ഞൊടിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇത് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു NLP പോലുള്ള മനഃശാസ്ത്ര സങ്കേതങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത് ആങ്കർ പോയിന്റ് കണ്ടീഷനിങ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിലൊക്കെ എത്രത്തോളം ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ആ ഒരു ഫ്ലോയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിരളിഞ്ഞ് ഒളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്തിലാണോ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പൈയുടെ വാല്യൂ, ഞാനിപ്പോൾ പൈയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് റിസൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 3.1415926844197160828820899962823482117067 ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പൈയുടെ 100 പ്ലേസ് വരെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡെമോ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആങ്കർ പോയിന്റ്. Alright, Shanti, I'll come back to you. Moving to Abhishek. Well, Abhishek, what's that one thing that excites you the most while editing? Editing பண்ணும்போது, is there anything that you feel like there must be something that you would be loving while doing editing? What is it? Editing என்ன எக்ஸைட் பண்ணுற விஷயம் அப்படின்னா அது ட்ரெய்லர்ஸ் அண்ட் ப்ரொமோஷன் விஷயங்கள் தான். ட்ரெய்லர்ஸ், ப்ரொமோஸ், டீசர்ஸ். இப்போ என்னென்னா ஒரு 2.5 hours ஃபிலிம் இருக்குது, யூ வாட்ச் இட். தென் அந்த 2.5 hours ஃபிலிமோட கண்டென்ட்டை ஒரு கதையாக 2 minutes to 3 minutesக்குள்ளே ஒரு ட்ரெய்லராக சொல்லணும் அப்படிங்கிற போது இட்ஸ் அ சேலஞ்ச். ஸோ இப்போ என்னென்னா வாட் ஐ டூ இஸ் மை ப்ராசஸ் இஸ் தட் ஐ see the film, then I write down script or a story ட்ரெய்லருக்கு எழுதிடுவேன். And there's one experience that I went through cutting a teaser for Aira. என்னன்னா எடிட் ரூமில் எடிட்டர் உட்காந்துருக்காரு, கார்த்திக் உட்காந்துருக்காரு, பக்கத்தில் சர்ஜுன் டைரக்டர் உட்காந்துருக்காரு, கார்த்திக் பக்கத்தில் நான் உட்காந்துருக்கேன். டீசர் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் டன், பட் ஒரு ஷார்ட் மட்டும் தேவைப்பட்டது. ஏன்னா அது வந்ததுன்னா த ஹோல் டீசர் அந்த கேரக்டரே சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் நானும் எடிட்டரும். அப்போது திடீர்னு 2 பேரும் we jumped at the same time, we looked at each other, we said bro we'll use that shot, we said the same shot. எனக்கு ஒரு நிமிஷம் அப்போ தான் புரிஞ்சுது, wow we said the same shot. That was very this is what they say, ஒரு வேவ் லென்த் மேட்ச் ஆனால் எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுமே ரொம்ப அழகாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படிங்கிறது. ஸோ அந்த ஷார்ட்டை யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த டீசரில் அந்த ஷார்ட் தான் ரொம்ப நிறைய பேசப்பட்டுச்சு. என் தலையெழுத்து எனக்கு யாருன்னே தெரியாத 6 பேர் மத்திக்கிருக்க எழுதியிருக்காங்க. எல்லாருக்குமே சந்தோஷமா வாழணும்னு ஆசைதான். ஆனா வாழ்க்கையில எதுவுமே சந்தோஷமா கிடைக்காத ஒருத்திக்கு வாழ்க்கையே ஒரு ஆசைதான். Abhishek, I've heard that you are a movie buff. உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தியேட்டரில் போய் ஃபிலிம் பார்க்க பிடிக்கிற ஒரு you have that hobby of going and watching movies in the theatre. But now it is like an OTT platform, so everything is online. How do you take it? Do you think that this platform is actually a boon or a bane? OTT and theaters ன்னு சொல்லும் போது it's beyond religion,
beyond countries. You get an international reach, not just for the actor but the director, cinematographer, every department that's involved in a film. You get an international reach because ஒரு படம், any regional film or any film from any country, ஒரு 2 years 3 years வந்து ஷூட் பண்ணி முடிச்சிட்டு when they didn't get a release date as such, அவங்களுக்கு என்னென்னா ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் அவங்க படம் வந்து கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் தான் வரும். தியேட்டர்னால் நீங்கள் ஒரு 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 ப்ராப்ளி ஒரு 20 days 30 days, பட் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ங்கிறது ஒரு 2 வருஷம் அந்த படம் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கும். நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் வேணாலும் அந்த படத்தை பார்க்கலாம், எந்த கண்ட்ரிலேருந்து வேணாலும் பார்க்கலாம். அண்ட் செகண்ட், தியேட்டர்ஸ்லேயும் இது உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா ஒரு அதே ஆக்டர் அவரோட டெபியூ ஃபிலிம் தியேட்டரில் வருது, இப்போ தமிழ்நாட்டிலையோ கேரளாலேயோ ரிலீஸ் ஆகுது, கூட்டமாக பார்க்குறாரு. பார்க்கும்போது அவரை சேர் பண்ணுறாங்க ஆடியன்ஸ். that is a motivation. So anything and everything created is a boon, and I think OTT platforms are revolutionizing the way the film industry works. Well, உங்களோட current projects பற்றி கொஞ்சம் சொல்வீங்களா? 2 வெப் சீரிஸ் எடிட் பண்ணி முடிச்சிருக்கேன், அடுத்த வருஷம் ரிலீஸ் ஆகும். 2மே தமிழில் தான். First is We Are Pregnant அப்படின்னு. It is directed by Sabarish. I worked with him on Aira. He was an assistant director there. So அது வந்து ஒரு 6 episode mini series அது. Then second is with my close friend Anusiya Vasudevan. She's from Ooty. அதுவும் ஒரு ஸ்லைஸ் ஆஃப் லைஃப் ஜானர் தான். ஸோ எங்களுக்கு அந்த ஜானர் பேர் ரொம்ப பிடிச்சதுனால எங்கள் வெப் சீரிஸ்க்கும் அதே பேரை வச்சிட்டோம், ஸ்லைஸ் ஆஃப் லைஃப்னு. அதுவும் ஒரு மினி சீரீஸ். அண்ட் அந்த சீரீஸில் ஏன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட் எபிசோட் அதில் ஒரு ரோல் நான் பண்ணியிருக்கேன் அதனால. அண்ட் கரண்ட்டாக ஒரு ட்ரெய்லர் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு. It's on an independent film, completely shot in and around Vellingiri Hills in Coimbatore. So அது பேர் 99 miles அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கான ஒர்க் போயிட்டுருக்கு. இதோட பேரலாக அமேசான் ஸ்டூடியோஸோட ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் ஒரிஜினல்ஸ் which is helmed by விக்ரம் வேதா டிரெக்டர்ஸ் மிஸ்டர் புஷ்கர் காயத்ரி, அந்த வெப் சீரிஸ்க்கு எக்ஸ்ரே பிடிஎஸ் கோஆர்டினேட்டர், டைரக்டர் அண்ட் எடிட்டராக ஒர்க் பண்ணுறேன். ஸோ எடிட்டிங்கில் கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்குது, கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டோன்னு ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது. ஸோ அதனால் I also want to be an actor. All right, all the very best. Thank you so much, Abhishek Mallappan, for being on our show, and we wish that you do more movies in Malayalam as well. So keep up the good work in Tamil. Thank you so much for being on our show. நான் தான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும். ஏன்னா உங்கள் கப்பா ப்ரைம் டைமில் எங்களை மாதிரி அப்கமிங் டெக்னீஷியன்ஸ்க்கு ஒரு ஹியூஜ் எக்ஸ்போஷர் கொடுக்குறீங்க. ஸோ தேங்க்யூ கப்பா ப்ரைம் டைம். அண்ட் இந்த நாள் உங்களுக்கு இனிய நாள். Gayathri, ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറേ ബീങ് എ ഡൂഡിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ്, ഒരു ചെറിയൊരു ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റും കൂടി ആയിരുന്നു. ബട്ട് യുനോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഭയങ്കര റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടിയ ഒരു സീരിയൽ ഒക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്ത് പറ്റി ഗായത്രിക്ക് അഭിനയത്തോടുള്ളൊരു ഇഷ്ടം പോയതാണോ അതോ താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ? അതെ, ഞാനും ഒരു വർണ്ണപ്പട്ടമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിലെ ഞാനൊരു കൊച്ചു സെലിബ്രിറ്റി ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അതിൻ്റെയൊക്കെ റീറ്റെയിൽ കാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റസ് ആയിട്ട് ഇട്ടപ്പോഴാണ് കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്, ഇപ്പം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞത്. ഞാൻ പഠിച്ചത് SFS സ്കൂളിലായിരുന്നു, വിഴിഞ്ഞത്തുള്ള. ഇപ്പോൾ SFS സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സും സിസ്റ്റർമാരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് എഴുതുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ഈ പരിപാടിക്ക് പോകാമെന്ന് പറയുന്നത്. പപ്പയെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. ഒത്തിരി സീരിയസിൽ കുഞ്ഞു കുട്ടി റോൾസ് ആയിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുള്ളത് ജോയ്സി എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തനായ ആളുടെ ഉമ്മനത്തിങ്കൽ പക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീരിയൽ, അതാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് റീറ്റെയിൽ കാസ്റ്റ് ആയത്. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു കോഴിമുട്ട എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടുന്നതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് സീരിയൽ, സമദൂരം, മാലയോട്ടം, നാട് നാട്ടകം, അങ്ങനെ കുറേ സീരിയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി. പക്ഷെ അതൊക്കെ പണ്ടത്തെ കാര്യം. 8ാം ക്ലാസ്സിലായപ്പോൾ പപ്പ മരിച്ചതോടുകൂടി ഞാൻ ആ ഫീൽഡിൽ നിർത്തി, പിന്നെ പോയിട്ടില്ല. കമ്പ്യൂട്ടറുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കോഡിങ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ബിക്കോസ് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഗായത്രി. ബട്ട് ഇപ്പോൾ മാർക്കേഴ്സും കളേഴ്സും വെച്ചാണ് യു സ്പെൻഡ് യുവർ ടൈം, ഓർ യു ജസ്റ്റ് ലവ് ടു ഡു ദാറ്റ്, മോർ ഓഫ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്ക്. ഇതല്ലാതെ വേറൊരു പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫും കൂടിയുണ്ട് ഗായത്രിക്ക്. ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ്? അതെ, ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയറാണ്.
ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് പോയി കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 4 വർഷം ഞാൻ ഹീര കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പോയി പഠിച്ചു. പക്ഷേ എനിക്ക് കോഡിങ് അറിഞ്ഞൂടാ, ഒരു രീതിയിലും ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും അറിയില്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാം, ഗെയിം കളിക്കാനെന്ന് അറിയാമെന്നല്ലാതെ വെബ് പേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വൂലാബ് എന്നൊരു നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം തന്നെയുള്ള ഒരു ടോപ്പ് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊമോട്ടറായിട്ടാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത്. ഒത്തിരി കമ്പനികളുടെയും ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലിയായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തന്നെ എനിക്ക് പാരലലായിട്ട് ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് കമ്പനിയുടെ CSR പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റി. കോളേജസിൽ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റി. സോ ഇപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായിട്ട് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ട്രെയിനറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇനി കേരളം മൊത്തം ഓരോ കോളേജസിലും പോയി നടക്കാം, സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം. ബാക്ക് ടു കോളേജ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചില്ലിങ് വിത്ത് എ ജോബ്. ഓക്കെ, നൈസ്. ഗായത്രിയുടെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ സ്റ്റുഡൻസിനോടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന, ഇങ്ങനത്തെ ഡൂഡിൽ ആർട്ടിലൊക്കെ പാഷനായിട്ട് വരുന്ന അവരോടൊക്കെ ഗായത്രിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് എന്താണ്? ഇസ് ദർ എ സ്മോൾ മോട്ടിവേഷൻ ഓർ ഇൻസ്പിറേഷൻ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗിവ് ടു ദോസ് പീപ്പിൾ ഔട്ട് ദെയർ? മെസ്സേജ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണലായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരാളല്ല. എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു രീതി ഐ ഡു വാട്ട് ഐ ലവ് എന്നുള്ളൊരു മോട്ടോ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നാണ്. പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ലെഷർ ടൈം ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കുള്ള സ്ട്രെസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ പുകച്ച് കളയുക, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റേതായിട്ട് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നീഡായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കരുതും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തോന്നും. കളയാം, വെറുതെ ഗെയിംസ് കളിച്ച് കളയാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ നോക്കുന്നത്, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും എന്നെ ഓർക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേണം. എൻ്റേതായിട്ടൊരു സിഗ്നേച്ചർ ഈ ഭൂമിയിലോ എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പോകണം എന്നൊരു തോട്ടാണ് എനിക്കുള്ളത്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർ പറയുന്ന പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആയിട്ടുള്ള കമന്റ്സ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എടുക്കാതിരിക്കുക. ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്ത് ഭയങ്കര ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവത്തുമില്ല, നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുത്ത് ഡൗൺ ആവത്തുമില്ല. എപ്പോഴും ഒരു സെൽഫായിട്ടൊരു വിശ്വാസം വേണം. ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു കോഴിമുട്ടയുടെ പിക്ചറാണെങ്കിലും ആനമുട്ടയുടെ പിക്ചറാണെങ്കിലും ശരി, അത് പൊളിയാണ് എന്നൊരു തോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണം. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഇത് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഡു വാട്ട് യു ലവ്, ഇഗ്നോർ ദ കമന്റ്സ്. ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഗായത്രിക്ക്? എത്രത്തോളം ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ എഫക്റ്റീവ്? എനിക്കൊന്ന് കൂടുതലും ആ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിലായിരിക്കണം കുറച്ചും കൂടെ പടങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം. ഹൗ വാസ് യുവർ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈം? ലോക്ക്ഡൗൺ ശരിക്കും എന്നെ വീട്ടിലിരുത്തി. ആക്ച്വലി ഞാൻ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കേരളം മൊത്തം ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് നടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര പരാതിയായിരുന്നു. വീട്ടിൽ ഇച്ചിരി നാളെങ്കിലും അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഞാൻ വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇപ്പൊ ഇരിപ്പാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരമൊക്കെ റെസിപ്പിയൊക്കെ കുക്കിംഗ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഓരോന്ന് ട്രൈ ചെയ്യും. പിന്നെ നൂഡിൽസ് വരയ്ക്കും. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ബാക്ക് ടു മൈ കോളേജ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കൂടെയാണ് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെയും കാണും. സോ അങ്ങനെ ആ കാര്യങ്ങളിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് കോളേജുകളിൽ പോയി പഠിപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊതിയായിട്ടിരിക്കാറ്. ഓക്കെ, സൂപ്പർ. എനിവേസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗായത്രി. ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഇനിയും ഗായത്രി ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വർക്ക്സിലൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് എന്താ പറയുക ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഇടവരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് ഓൺ എ ഷോ ഗായത്രി. ആക്ച്വലി ഞാനാണ് സിന്ധ്യ അടുത്ത് താങ്ക് യു പറയേണ്ടത്. എൻ്റെയും ക്രിയേഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി, 4 ആഴ്ചക്ക് മുമ്പിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റിയതിന് ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ബൈ. ശാന്തി സത്യൻ. ശാന്തി ഒരുപാട് സെമിനാർസ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞായിരുന്നു. ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് മീ അബൌട്ട് ദോസ് സെമിനാർസ് ദാറ്റ് യു ആർ കണ്ടക്ടിങ്? ഓക്കെ, സെമിനാർസൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്. ലേണിംഗ് ആൻഡ് മെമ്മറി അവയർനെസ് ആൻഡ് ഡെമോ എന്ന ടോപ്പിക്കിലാണ് ധാരാളമായിട്ട് സെമിനാർസുകൾ എടുത്ത് വരുന്നത്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നല്ല പരിശീലനം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ മെമ്മറി നല്ല രീതിയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊരു അവയർനെസ് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും സെമിനാർസുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്.
അതിൽ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ സ്പോട്ടിൽ മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് റീകോൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഓഡിയൻസിനെ കൊണ്ട് സ്പോട്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ടും പറ്റും എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് അവരിലും ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ സെമിനാർസിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അവരെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന് അക്രോണിംസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അക്രോണിംസ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മളൊക്കെ കുഞ്ഞുനാളിലോട്ട് വിബ്ജിയോർ പോലുള്ള അക്രോണിംസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ശാന്തിയുടെ അടുത്ത ഗോൾസ് എന്താണ്? അടുത്ത എന്താണ്? ഇനി വല്ല റെക്കോർഡ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനിലാണോ? വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്? ഓക്കെ, എൻ്റെ നിലവിലുള്ള റെക്കോർഡിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടെ 4 റെക്കോർഡുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിനുള്ള അപ്രൂവൽ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൊറോണ കാലം കഴിയുന്നതോടൊപ്പം ആ റെക്കോർഡുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. അതിനുള്ള പരിശീലനം നടക്കുവാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഓൺലൈൻ മെമ്മറി ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യമായിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അക്കാദമിയാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതികൾ, ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അതിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് മെമ്മറി മാത്രമല്ല, ഒരാളുടെ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം. ശാന്തി, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടതും ഇതുമാതിരിയുള്ള മെമ്മറി പവേഴ്സ് ആണ്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ പേര് ട്യൂഷൻസിന് പോകുന്നുണ്ട്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും പോകുന്നുണ്ട്. ബട്ട് കെൻ യു ജസ്റ്റ് സജസ്റ്റ് എൻ ഐഡിയ ആസ് ടു ഹൗ ദേ ക്യാൻ പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് അറ്റ് ദിയർ ഹോം? എങ്ങനെയാണ് പതുക്കെ നമുക്ക് മെമ്മറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടിപ്സ് ഫ്രം യുവർ എൻഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ദം? ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്തരം ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റേഴ്സിലൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് രക്ഷാകർത്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ടാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് രക്ഷാകർത്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. രണ്ടാമത്, അവരുടെ ശാരീരിക വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന്, അതായത് അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓരോ ഘടകങ്ങൾ, ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക, എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ കേസിൽ. മൂന്നാമത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ വ്യായാമം. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, കൊറോണ കാലമൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്ന പേരിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുന്നിലും ടി വിയുടെ മുന്നിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നേ കാണുന്നത്. ഇത് അവർക്ക് ശരിയായ വ്യായാമം കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും മിനിമം ചുരുങ്ങിയത് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ശരിയായ ശാരീരിക വ്യായാമം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് രക്ഷാകർത്താക്കൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ശരിയായൊരു ദിനചര്യ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ശരിയായ സമയത്ത് ഉറക്കം എഴുന്നേൽക്കുക, കറക്റ്റ് ഇത്ര മണിക്കൂർ കുട്ടികൾക്ക് ഉറക്കം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അങ്ങനെ ശരിയായ ദിനചര്യ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ദിനചര്യ ഉള്ള ഒരാളുടെ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി അല്ലാത്തൊരാളിൽ നിന്ന് വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയുള്ളത് കുട്ടികളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ശീലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് കുഞ്ഞു ടാസ്കുകൾ കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ശീലിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എവിടെയെങ്കിലും പോയെന്ന് വെക്കുക. നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് പോയത്, പോയ വഴിക്ക് ആരെയൊക്കെ കണ്ട ആൾക്കാരുടെ പേരെന്തൊക്കെയാണ്, അവരെന്തെങ്കിലും നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചോ, അവരെന്തെങ്കിലും മൊബൈൽ നമ്പറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ കുട്ടികളെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് അവരോട് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറയുക. അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ശീലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കണക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, കുഞ്ഞു കണക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് പേപ്പറോ പേനയോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്ററോ ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാതെ ഇത്തരം കണക്കുകളെ മെന്റലി ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ഇത്തരം കുഞ്ഞു പരിശീലനങ്ങൾ വഴി കുട്ടികളുടെ നാച്ചുറൽ മെമ്മറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തുപോലെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കൊക്കെ ഓടാനും ചാടാനൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ നിരന്തരമായി പരിശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഓട്ടക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഓട്ട മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് വിജയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറിയുടെ കാര്യം. Well, thank you so much for being on our show, Shanti, and keep up the good work. Wishing you all the very best. ഇനി ഒരുപാട് നല്ല റെക്കോർഡ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവസരങ്ങൾ വരട്ടെ ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. കാരണം ഇത്തരത്തിലൊരു ഷോയിൽ വന്ന് നിങ്ങളോട് അല്പനേരം സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Well, thanks a lot. We are going to wind up today's episode of Kappa Prime Time. To all the guests out there, from the very first guest, Joe Peter, Abhishek, Mallappan, Gayathri, Devi, as well as Shanti, Sathyan, thank you so much for being on our show. It was our pleasure. Thanks a lot. Well, we'll be coming back with yet another beautiful episode with a lot of guests. Till we meet again, it's Cynthia signing off. Bye-bye.